नहीं जानी मेरे अल्लाह पाक ने तुहानू वसीला बना के भेजा। मैं तो बीमार परेशान करो इन्नी तंग मजबूर बच्चे ने बहुत लत्त च दर्द होंदी है। अगर हम आपकी ये प्लेटें निकाल भी दें ना। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है मेरे वीरों का? ठीक ठाक हो? अच्छा वीडियो, असी इस घर दे विच ना पहले आ चुके हैं तो इत्थे दी सिचुएशन की आ, हाल हालात की आ, तुसीं अपनी अखां दे नाल देख लैणे आ। एंबूलेंस भी इसे मकसद और परपज़ लई लैके आए हैं, वो भी तुहानूं समझ आएगी कि की करने लई इत्थे असीं आए हैं ना। तो आजो अगे चलते हैं जी। सूरत हाल तुहाड़ियां अखां दे सामने आ, मेरे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है भी इत्थे करन की आए और किस मकसद लई आए हैं। बाकी माँ जी बैठे आ, उन्हां दे भी तुहानूं हाल हालात दसदे हैं। अल्लाह पाक किसी ते इस तरह का टाइम ना लैके आवे, अल्लाह पाक किसी नूं इदां दा नहीं नहीं मैं बैठना नहीं वीरे, नहीं नहीं मेरी इत्थे मंजियां ते नहीं जगह हैगी। अस्सलाम वालेकुम जी, और माँ जी की हाल है? ठीक हो? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मेरा बेटा। माँ जी तुहाडा तो साह ही बड़ा अपना उखड़न दिया है। बिल्कुल जी पता, बस 6-7 दिन हो गए, दवाई भी ली, बस इदा की दवाई मिलती है इतना 6-4। माँ जी अपनी ज़िंदगी के बारे थोड़ा जिहा दसो कि तुहाडी ज़िंदगी के की मामलात आ, की हाल हालात आ, क्यों इस तरह के हालात च बैठे हैं? इस तरह के हालात च पर मेरी लत्त से पहले सट लगी सी, लत्त कटाती, बच्चा सहारा सीगा, ਇਹਦੀ भी ਲੱਤ ਦੇ ਚੂਲੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਕੇ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਹਾਰਾ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। मैं तो बीमार परेशान करो इन्नी तंग मजबूर बच्चे ने बहुत लत्त च दर्द होंदी है, इस करके कि तुहानूं सद्दिया कि मेरी तुसी मेरा बेटा मेरी हेल्प करो, मेरा कोई हमदर्द करो, मेरे बच्चे का ऑपरेशन करवा दो कि मेरा सहारा बन जाए, कि रोटी भी नहीं पक सकती, दुआ भी नहीं आ सकती मेरी। माँ जी तुसीं रोना नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है? अच्छा ते बाकी वीरे दा जिहड़ा सीगा मसला ते ये की भाजी तुहानूं ऐसा होया कि तो ये लत्त तुहाडी इस तरह मसला बन गया? बई टोबे रहिंदे सी बेरियां वाले, मोटरसाइकिल ते जा रहे, चादर आई मोटरसाइकिल च, चादर कढ़दे पक्की दे गिरिया नाल ही चूले वाली गोली निकल गई। 2 साल हो गए, वालद साहब भी फौत हो गए, मकान किराए दा ते सट लग गई। इस वजह तो फिर ऑपरेशन कराया सीगा, बस तुहाडे वर्गे अल्लाह लोग बंदे सीगे जिन्हां ने करवाता सी। हुण ऑपरेशन करवाना, लत्त च राड़ आ, ओह दर्द बहुत ज़्यादा कर सकदा, कम नहीं करदा हैगा। ते इस करके मकान जिहड़ा किराए दा सी, उन्हां दा किराया देना सी, उन्हां ने समान भी उत्थे ही डक लिया। ਇਹ भी मकान किराए दा ही है। ये किहड़ी जगह बैठे हैं इस टाइम? आपां कित्थे बैठे हैं? 288 फाटक अड्डा नाल ही उहदे बस्ती है, उत्थे बैठे हैं। ठीक है। ते तुसीं डॉक्टर साहब दे कोल गए सीगे? डॉक्टर साहब ने चैक चुक करवाया, उन्होंने कहा तुसीं आ जाओ, ऑपरेशन कर दिंदे आ तो इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक, बेहतर हो जाएगा। हुण तुसीं खाना किन्नी देर पहले दा खादा? खाना सुबह का ही खादा जी, बस ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 400-500 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਮਾਮੀ ਮੇਰੀ ਬੇਵਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਲੂਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਆ। ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ?
ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ? ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਨੇ ਚਲੋ ਹੈ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਲਾਤ ਮਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਆ ਜੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਦਰਮ ਬਰਮ ਆ। ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ 2-4 ਮੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਓਏ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਡਿਆ? ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਵੀਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਚਲੀਏ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਜੂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿਲੀ ਹਸਰਤ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੋਈ? ਬਸ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੀ ਰਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਆ? ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਰੱਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਵੇ, ਦੁਆ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਰਾ ਸਿਹਤ ਹੀ ਦੇ। ਸਹਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਪੁੱਤ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯਤੀਮ ਚੱਲ 2 ਪਵੇ। ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ 2 ਮਾਂ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ ਮਾਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ। ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਨੇ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ। ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ? ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਲਈ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੱਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਿਆ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਆ? ਬੇਰੀਆਂ 295 ਬੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ। 295 ਬੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ। 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਜੀਆਂ 4 ਪਈਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਇਹ? ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਂਢੋ ਗੁਆਂਢੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੰਜੀਆਂ ਜੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੀ ਆਂਢੋ ਗੁਆਂਢੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਬੇਸਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਐਕਸਰਾ ਭਾਜੀ ਦਿਖਾਇਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰੀਆ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੀਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਆ।
अगर तो अज ही हो सके ऑपरेशन तुहाडा असीं अज ही करा देना, डिले नहीं करना ये अज ही फीस दे के अज ही ऑपरेशन तुहाडा करवा के ये चीज़ जिहड़ी है ना ठीक करवा देनी। तो बाकी हुण मां जी उठिए मारिए नारा फिर हैं रब सोने का नाम लईए। बंद कर ला इत्थे हुण। चलिए जी मां जी नूं ते भाजी नूं लैके चलदे हैं ते जो भी अगला प्रोसीजर होया वो तुसीं अपनी अखां दे नाल देख सकते हैं। सोटी दे नाल चलना किहड़ा सौखा काम। मां जी बह जाओ विच बह जाओ, इस तरह उतर जाओगे भाजी। मां जी इत्थे स्टेचर ते हो के बह जाओ, उत्थे हो के परे अगे हो के बह जाओ, परे हो के इत्थे। चलो दोने मां बेटा आ, दोने सोटी लैके ते मजदूरी दी जिंदगी गुजारन डए आ। ईजी हो के बह जाओ, उरे हो के ईजी हो के बह जाओ, परेशान नहीं होना हैगा, ठीक है। तो चलिए जी मारिए नारा। पानी नहीं वालेकुम अस्सलाम। छोड़ दे किदा एसी शेसी ठीक चल रहा सी हैं? हाँ जी चलो आ जाओ मां जी, आ जाओ आस्ता आस्ता। उदण जिहड़ा आए सी चैकअप कराया सी डॉक्टर साहब को पर्ची हैगी है? अच्छा चलो जी बस ठीक है। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पुत्त इनू आस्ता बंद करना आ, ये किहड़ा इक्को दिन चलाउणी आ। लै इनू छड्ड छड्ड दे, जा चेक करो लॉक हो गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं मैं रोक देना तुसीं आ जाओ आस्ते, आ जाओ आ जाओ। चले जाऊंगे माँ जी। बाँह फाड़ ली नहीं फाड़ ली।
पर्ची ले ली है जी, 10 नंबर टोकन आ अपना, तो इंशाअल्लाह ताला 2 पेशेंट रहिंदे आ, फिर वारी आउंदी तो अंदर चलते हैं। उन्हें नज़ीम दे कोल बैठते हैं, गपशप करते हैं। हाँ जी अजीम साहब, सोचा सी तू यकदम इदा अज आ जाना इत्थे है? ये बस अल्लाह पाक ने भेजिया है, अल्लाह पाक की तरफों तयशुदा होना। फ्रैक्चर यूनिट तो हो गई हैगी ना, ठीक है जी। बाकी ये प्लेट जो है ये अभी रिमूव करवा दें, ये रिमूव हो जाएगी सर इजीली? ठीक है। ये सर कितनी देर नूं अपना ये अज हो सकता ऑपरेशन? आज तो नहीं, तो खाली पेट चुना जरूरी है ना सर। सुबह की रोटी सुबह की खाधी, कुछ भी नहीं खाधा है? कुछ टेस्ट हमने करवाने जरूरी होते हैं, ठीक है, बेहोशी के लिए ना। ठीक। उसके बाद ऑपरेट हो जाएगा। बेहतर ये है कि मरीज मेंटली तौर पे तैयार हो ना, तो फिर अगले दिन ऑपरेट कर दें। कल आ जाए, परसों आ जाए, ऑपरेट हो जाएगा। मैंटली तौर पर वीरा साडा तैयार है जी। इन्हें बड़ी मुसीबत कट्टी है जी, 2 साल हो गए एक्से फ्रेश है कि ना? ये तकरीबन हो गया जी 20 दिन तो डीएच चले निकल तो जाएगी ये इंशाल्लाह ना। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। बाकी ये कि ये आप सही क्यों नहीं करते? करके तो हैं ना सर। ये वजन नहीं पैंदा, मेरे दर्द बहुत ज्यादा होती है, लगाओ बहुत वाजदा है। नहीं लगाओ नहीं ना आना चाहिए, क्योंकि हड्डी तरह निकली है। हाँ जी, ये पता नहीं की वजह सिचुएशन ही इस तरह की हो गई है। एज से कितना पुराना ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ एक्सरे है इधर? ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਹੈ। नहीं बचना चाहिए यार। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਕਸਰਾ। ऑपरेट तो पहले तो एक्सरे है? ਆ ਪਹਿਲਾ नहीं नहीं, हड्डी टूटे ऑपरेट तो पहले आ रहा। इधर लेटे हैं आप। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। लेटे हैं। ये की मसला सर? ना ये गोलवा डेड हो गया है। अगर हम आपकी ये प्लेटें निकाल भी दें ना तो मसला सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये गोलवा जो घूमता है ना हड्डी के अंदर, ये वाला ये डेड हो गया है। इसको हम कंफर्म करने के लिए MRI करवाते हैं, ठीक है। पहले तो ये निकाल देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो दर्द होती है, आपका लगाव पाना, वो इसी वजह से है कि गोलवा उसके अंदर पूरा नहीं घूम रहा। इसका ये था कि जोड़ चेंज करना पड़ता है, फिर वो लंबा प्रोसीजर हो जाता है। सर वो कितना की ਉਹਦਾ क्राइटेरिया की करना पड़ेगा? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰਾ ਗੋਵਾ ਡੈਡ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਗੋਵਾ ਫਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਉਹਦਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਜੀ? ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਰੇ ਉਮਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਸਾਲ। ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਿਸਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਗੈਰ ਸੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਗੈਰ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਗੈਰ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਾ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਈਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ठीक है जी। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਸਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ठीक है जी। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। वो इतने अपने हॉस्पिटल च अवेलेबल है या बाहरों ले? हमारे पास नहीं होता, ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰੋਂ। अच्छा, वो किन्ने क दा अंदाज़ा सर जी होएगा? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ 2-2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ वो गोला जिहा ਜਿਹੜਾ जेड़ा ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ। ਚਾਈਨੀਜ਼ 1.75-2 ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। कोई बकरे बुकरे दा नहीं पैंदा जी? ਨਹੀਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਿਰੈਮਿਕ ਮਤਲਬ ਜੀ ਸਿਰੈਮਿਕ ਸਮਝਦੇ? जी जी। ਸਾਡੇ ਬਰਤਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ। ठीक है। ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਬਾਡੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਇਦਾਂ ਸਰਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਾਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਗੋਲਾ ਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਛਾ ਪੈ ਫਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ? 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ।
फिर दर्द होती रहनी है कि फिर गल होती रहनी है। सर जी ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ? ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਬਲਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਓ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਵਗੈਰਾ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਕੋਲੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਗੋਲਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੇ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਬਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੱਢ ਦਈਏ ਦਰਦ ਫਿਰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੂ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਨਾ ਪਿਆ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਰਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਇਹਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ, ਗੋਲਾ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਤ ਵਾਲੀ ਕभी ਲੱਤ? ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਬਸ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇਣੀਆਂ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਪਲੇਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੇਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਚੇਅਰ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ गए जी मंजी से जलील होते हैं। पेशेंट आया था अजीम मेरे पास। जी जी। इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका ऑपरेट हुआ था पहले, नेक और फीमर का फ्रैक्चर था, हड्डी यहाँ से टूटी थी, वहाँ से तो जुड़ गई है, लेकिन क्योंकि खून की सप्लाई उस एरिया की यहाँ पे जो गोलुआ घूमता है वो डेड हो गई है। इस एरिया में खून की सप्लाई यहाँ से जाती है, हड्डी यहाँ से टूटी थी तो वहाँ से हड्डी जुड़ गई, लेकिन इस एरिया की ये जो गोलुआ है इसको हेड ऑफ फीमर, ये फीमर बोलते हैं, इसकी सप्लाई ना प्रॉपर होने से ये डेड हो गया है। ठीक है तो सर। हल इसका ये होता है कि ये निकाल देते हैं, इसकी जगह पे नया गोलुआ, नया इम्प्लांट फिट करते हैं, जिसको कहते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट, पूरा जोड़ चेंज होगा। ठीक है, ये कितने का तकरीबन ये बन जाता है प्रोसीजर? ये जो सिर्फ गोलुआ है वो मैंने बताया 3 किस्म का है, जापानीज़, चाइनीज़ और फिर पाकिस्तानी है। सबसे बेस्ट बेस्ट जापानीज़ है वो तकरीबन 3 लाख के राउंड बोर्ड आता है, 2.5-3 लाख के करीब। ठीक है सर। चाइनीज़ जो है वो 2 लाख के करीब आ जाता है, पाकिस्तानी थोड़ा सस्ता आता है। ठीक है सर। सर बहुत शुक्रिया। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਔਰ ਪਰਪਸ ਲਈ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀਰੇ ਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਰਾੜ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬਾਉਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਹੱਡੀ ਨੂੰ, ਬਾਉਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੋਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਮਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੈਮਿਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੋਲਾ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਉਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਗੋਲਾ ਆ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ, ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਫੇਰੀ ਆਪਣਾ ਛੱਡਾ। ਅਜ਼ੀਮ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵੀਰੇ ਲਈ ਨਾ ਫੌਰੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ, ਵੀਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿਕਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਦਬੀਰ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਇਹ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਆ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰੂਗਾ ਯਾਰ। ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ੀਮ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਲੇਰ ਬਣ। ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਆ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਚੱਲ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਬਹਿ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਚਲੀਏ ਮਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੱਸਣਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਜ਼ੀਮ ਵੀਰੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਡੂਅਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣ ਡਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਰਾਏ ਲਾਉਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜੀ। आ जा। ओए अपनी पोखरा बोली जा चुप तो करो, रिकॉर्ड हो रही है आपकी ऑडियो। बैठे रहो। अजीम वीर को भी पूछ लेने भी एंबूलेंस सर्विस किदां दी है, किन्ना किराया तेरे को लिया? हाँ भी अजीम किदां दी एंबूलेंस सर्विस है, किन्ना का किराया देता? किराया कोई भी नहीं देता जी, इंशाल्लाह सर्विस अच्छी है। अल्लाह पाक कामयाबी और दे। आमीन। एसी शेसी हर शय ओके है? हाँ जी बिल्कुल, हर चीज़ कंफर्टेबल सफ़र सी? बिल्कुल जी, कोई परेशानी किसी किस्म का मसला मसाइल? सब इजी सी।